हाँ जी विद्यार्थियों, सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਤਵੀਰ ਸਰ ਐਪ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਸਿਲੇਬਸ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੈਕੰਡ ਗ੍ਰੇਡ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। RPSC ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾफ़ी ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ कि तुसी बस सिलेबस नूं आराम दे नाल देखना, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल है, जमा सिलेबस वर्गा सिलेबस है। वड्डी गल यह है कि काफ़ी जिहड़े मतलब सिचुएशन स्थितियां सीगियां ओह क्लीयर कीतियां गईयां। मैनूं वधिया लग्या सिलेबस ये, आई लाइक इट। कारण इहदे पिछे की है भी एक तो तुसी पुराने सिलेबस दे विच पहली गल, चलो आपां शुरू करते हैं सिलेबस बारे भी। सिलेबस दे विच की कुछ कीता नवां, की ऐड किया अलग, की कीता नवां। पहला तो यह देखो भी पुराने सिलेबस के जो तो आप देखते थे भी सैकेंडरी तो सीनियर सैकेंडरी वाला जोड़ा सिलेबस है, तो उस तो बाद एक हैगा BA दे नाल संबंधित दोनों सिलेबस दे विच तुसी देख सकते थे भी सूफी कवि भी सीगे, किस्सा कवि भी सी, उधर सैकेंडरी सीनियर सैकेंडरी भी दे रखे सी, ते इधर BA वाले लेवल पद्धर दे विच भी दे रखे सी, गुरमत कवि भी आई सी, इस तरह ही करके आधुनिक कवि भी दे रखे सी, है ना, अलग अलग तुसी देखिया सिलेबस। बस इन्ना ही कीता है। वड्डी गल यह है भी सैकेंडरी ते सीनियर सैकेंडरी दे विचों वो जिहड़े साहित्य दे इतिहास नाल संबंधित टॉपिक है वो उधरों हटाते हैं, सिर्फ इधर रहन दिते हैं। हुण तुसी की करना है भी हुण ये जिहड़ा सब तो पहला तो BA वाला जिहड़ा तुहानूं पता है भी अब मेरा जिहड़ा कोर्स ये चली जांदा सैकेंड ग्रेड दा संतवीर सर ऐप ते कोर्स चल रहा। तुसी ऐप विजिट करो, ऐप दे विच रजिस्ट्रेशन करके फिर तुसी साइन इन करो, आराम दे नाल करिकुलम च जाके देखो भी मैं किहड़े टॉपिक करवा चुके हैं। आह टॉपिक है जिहड़े अपने हो चुके हैं, तुसी इहदे ते आपां चर्चा करांगे। पहलां आपां उस सैकेंडरी सीनियर सैकेंडरी वाले ते करनी है। तो मैं एक तुहानूं होर जानकारी दे देवां, तुसी मतलब की है भी जिहड़ा कोर्स परचेज करन तो पहलां एक काम तुसी जरूर करिया करो सारे जाने, वो की कि 2 क्लासां जिहड़ियां वो अनलॉक कीतियां होईयां करिकुलम दे विच पईयां। एक सूफी कावधारा वाली है तो एक बाबा शेख फरीद वाली है। दोनों क्लासां तुसी पहलां देख लिया करो भी मान लो कोई नैटवर्क इशू तो नहीं गा किते, जां किसी दे कोई फोन च समस्या तो नहीं गी, क्योंकि ऐप दे विच तां जिवें जिवें समस्यावां साडे सामने आउंदियां असीं उहनां नूं दूर करदे जांदे आ, तो उस हिसाब नाल तुसी थोड़ा जिहा देख लिया करो इस, क्योंकि अनलॉक कीतियां वी क्लासां डेमो वास्ते रखियां होईयां। हाँ जी, आपां गल करिए जी सब तो पहला आह बड़ा शानदार इत्थे बहुत सोहना काम कीता। एवें दा ही सिलेबस लैक्चरर वाला सीगा, ग्रेड फस्ट वाला पंजाबी वाला, ये बड़ा मतलब कीता वधिया। सैकेंडरी ते सीनियर सैकेंडरी पद्धर दे नाल संबंधित पाठक्रम दे विच तुसीं की पढ़ना है सैकेंडरी ते सीनियर सैकेंडरी दे विच। लो जी, आ जिहड़ा पहला टॉपिक है ये शायद तुहानूं याद होवे रीट लेवल 2 भाषा 1 दे विच सीगा। एक सीगा ना रीट दे एक सिलेबस दे विच सीगा। रीट वाले 4 सिलेबस सीगे, रीट पंजाबी दे 4 सिलेबस सीगे, तुहानूं याद होवे 4 सिलेबस सी। 4 सिलेबस किहड़े? रीट लेवल 1 दे 2 सीगे ते रीट लेवल 2 दे 2 सी। उन्हां दे विचों 4 दे विचों एक दे विच आह सीगा भाषा ते पंजाबी भाषा, भाषा दी व्याख्या, पंजाबी दियां उपभाषावां, पंजाबी दियां उपभाषावां दियां विशेषतावां की है, पंजाबी दियां उपभाषावां दे खेतर किहड़े किहड़े आ, ते पंजाबी दियां उपभाषावां दा तुलनात्मक अध्ययन आपां करना है। बस रीट वाले च इन्ना ही सीगा भी पंजाबी दी भाषा दी व्याख्या करनी है, पंजाबी दियां उपभाषावां दा वर्गीकरण ते खेतर दसना तुसीं। और रीट वाले च एवें सीगा। हुण ग्रेड सैकेंड दे विच की कीता भी तुसीं विशेषतावां दसणीआं भी उपभाषावां दियां विशेषतावां की है, ਇਹਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਮਾਝੀ, ਮਾਲਵੀ, ਦੁਆਬੀ, ਪੁਆਧੀ, ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਦੀ। ਧੁਨੀ ਬੋਧ, क्योंकि हुण जे व्याकरण के 3 अंग होंदे आ जिहड़े, एक धुनी बोध, एक शब्द बोध, एक वाक बोध। हुण उहदे विच की है धुनी बोध दे विच की है, सब तो पहला धुनी दा स्वरूप एक तो हो गया, ये तो हुंदा सधारण। वैसे तो धुनी बोध, शब्द बोध, वाक बोध ये रीट वाले सिलेबस दे विच हैगे सी,
ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਪਾਂ। ਧੁਨੀ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਸਵਰ ਅਤੇ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵਰਗੀਕਰਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵਰਗੀਕਰਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਇਹ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਲੱਗ ਬੇਸਿਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਪੀ ਬੋਧ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਲਿਪੀ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ, ਲਿਪੀ ਤੇ ਵਰਨਮਾਲਾ, ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਲਗਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਂ ਮਾਤਰਾ, ਲਗਾਖਰ, ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ, ਸਰੂਪ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨੇਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ, ਨੇਮ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੈਕੰਡ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਰੀਟ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ। ਲਿਪੀ ਬੋਧ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਪੀਬੱਧ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ। ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਿਕ ਅਧਿਐਨ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਪੀਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 8 ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਨਾਮ, ਪੜਨਾਮ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਸੰਬੰਧਕ, ਯੋਜਕ ਅਤੇ ਵਿਸਮਿਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦਾ, ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਤਪੰਨ ਸ਼ਬਦ, ਮਤਲਬ ਅਗੇਤਰ ਪਿਛੇਤਰ, ਸਫਿਕਸ ਪ੍ਰੈਫਿਕਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਪਸਰਗ ਪ੍ਰਤਿਆ, ਅਗੇਤਰ ਪਿਛੇਤਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਊਗਾ ਵਾਕ ਬੋਧ। ਵਾਕ ਬੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼, ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲਾਸ ਮੇਰੀ ਰਹੀ ਸੀ ਵਾਕ ਬੋਧ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ YouTube 'ਤੇ। ਵਾਕ ਬੋਧ ਸਭ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫੇਮਸ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰਹੀ ਸੀ ਵਾਕ ਬੋਧ ਵਾਲੀ। ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ, ਵਾਕ ਵਿਉਂਤ, ਵਾਕਾਂਸ਼ ਅਤੇ ਉਪਵਾਕ, ਵਾਕ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਆਧਾਰਿਤ ਵੰਡ। ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ। ਬਣਤਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਨਾਵਟ, ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਣਤਰ, ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰਿਆ, ਕਾਰਜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥ ਬੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬਹੁ ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ। ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬਹੁ ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ, ਬਹੁ ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ। ਬਹੁ ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਣ, ਬਹੁ ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਆਇਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਵਿਲੋਮ ਸ਼ਬਦ, ਓਪੋਜਿਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਰਥ ਬੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅਣਡਿੱਠਾ ਪਹਿਰਾ। ਅਣਡਿੱਠਾ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਣ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਡਿੱਠਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਪਹਿਰਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਵ ਅਤੇ ਵਾਰਤਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੋਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਿਖਤਾ ਇਹਨੇ ਅਣਡਿੱਠਾ ਪਹਿਰਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੈਕਚਰਰ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਫਸਟ ਗ੍ਰੇਡ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਣਡਿੱਠਾ ਪਹਿਰਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਅਣਡਿੱਠੇ ਪਹਿਰਾ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਅਣਡਿੱਠਾ ਪਹਿਰਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਅਰਧਵਾਰਸ਼ਿਕ, ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਛਮਾਈ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵਾਰਤਕ ਪਹਿਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਵਾਰਤਕ ਪਹਿਰੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਾਵ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰਤਕ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਅਣਡਿੱਠੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਿਆਕਰਣ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਾਲੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਡਿੱਠੇ ਪਹਿਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਰੱਖੇ।
उस तो बाद रसां दे बारे गल करांगे जी। रस ਉਹ ਨੀਗੇ ਚਾਹ 'ਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸ ਨੀਗੇ, ਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। 9 ਰਸਾਂ ਬਾਰੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਲੱਛਣ, ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਨ। ਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ 12ਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਇਹਨਾਂ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਛੰਦ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਦੋਹਰਾ, ਚੌਪਈ, ਕੋਰੜਾ, ਕਬਿੱਤ, ਦਵਈਆ ਅਤੇ ਬੈਂਤ। ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਲੱਛਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਛੰਦਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਛੰਦ ਅਤੇ ਅਲੰਕਾਰ ਇਹ 11ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੱਖੇ ਆ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਊਗਾ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਹੀ। ਛੰਦ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਦੋਹਰਾ, ਚੌਪਈ, ਕੋਰੜਾ, ਕਬਿੱਤ, ਦਵਈਆ ਅਤੇ ਬੈਂਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਜੀ ਅਲੰਕਾਰ। ਅਲੰਕਾਰ, ਛੰਦ ਅਤੇ ਅਲੰਕਾਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ 11ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਪਮਾ, ਅਤਕਥਨੀ, ਅਨੁਪ੍ਰਾਸ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਪ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਡ 2 ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਡ 1 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਹੈ, ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਇਹਨਾਂ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਟਾ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਆ। ਸਾਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ, ਵਾਰ, ਕਿੱਸਾ, ਕਵਿਤਾ, ਗੀਤ, ਗਜ਼ਲ, ਨਾਟਕ, ਇਕਾਂਗੀ, ਨਾਵਲ, ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ, ਜੀਵਨੀ, ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਅਤੇ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਥ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤੱਤ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੱਕ ਲਓ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ 'ਚ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਰੱਖੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਫ ਵੀ ਰਿਹਾ 3-4 ਦਿਨ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿਲੇਬਸ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੇ ਆਪਣੀ। ਲਓ ਸਿਲੇਬਸ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਕਾਫੀ, ਵਾਰ, ਕਿੱਸਾ ਇਹ ਤਾਂ 11ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਵਿਤਾ, ਗੀਤ, ਗਜ਼ਲ, ਨਾਟਕ, ਇਕਾਂਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ। ਹੁਣ ਆ ਗਏ, ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ 9ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੇ 12, 13 ਅਤੇ 14 ਨੰਬਰ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ 9ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਉਹ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ ਜਾਂ 12ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ BA ਵਾਲੀਆਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਈਦਾ, ਆਪਾਂ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਆ, ਕਾਫੀ, ਵਾਰ, ਕਿੱਸਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਦਾ। ਹੁਣ ਲੋਰੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸੁਹਾਗ ਗੀਤ ਕਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਲਿਖੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ। ਲੋਰੀਆਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਰੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। 9ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਰਥ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਹੁਣ 9ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ, 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਲੋਰੀ, ਸੁਹਾਗ,
ਸੁਹਾਗ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੀਤ, ਘੋੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ, ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਿੱਠਣੀਆਂ, ਅਲਾਹੁਣੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਗ ਗੀਤ ਹੈ, ਟੱਪਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁੱਕੀ ਬੋਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਟੱਪੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ 9ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਬੁਝਾਰਤਾਂ, ਸਰੂਪ ਤੇ ਵੰਨਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਤੇ ਵੰਨਗੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਵੰਨਗੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਆਪਾਂ कह देंगे ना परिभाषा एवं उसके प्रकारों के बारे में बताओ। प्रकार, वन्नगियाँ जिन्होंने पंजाबी च कह देंगे वन्नगी। ਹੁਣ आ गया जी पंजाबी सभ्याचार बारे गल। लोक ਸਾਹਿਤ रूप आ गया, पंजाबी सभ्याचार ते पंजाबी लोक कहानी। ये बेटा जी 9वीं वाली जमात दे विच दे रखी है, कुछ ना छड्डिओ 9वीं वाली जमात विच जो भी दिता सारी किताब पढ़िओ वधिया। मेले ते त्योहार, पंजाबी लोक नाच अते पंजाबी लोक खेडां, इन्हां दे स्वरूप अते वन्नगियां। बेटा जी इन्हां दे उपर एक एक पाठ दे रखिया 9वीं वाली जमात दे विच, बहुत शानदार दिता। उन्होंने पढ़ते रहो, उस तो हाई लेवल का मैं तुहानूं करवा दूंगा, तुहानूं घबराउण दी लोड़ नहीं गी। पंजाबी लोक कहानियां, नीति कथावां, परी कथावां ते दंद कथावां, इन्हां दे स्वरूप ते वन्नगियां, सारे मतलब तिन्हां दे स्वरूप ते वन्नगियां बारे दसना। लो जी उस तो बाद आ गया जी हाँ 15 नंबर टॉपिक दे विच देख लो भी गुरमत कावधारा दे कवि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ किताबां ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੱਖੇ ਆ 9ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ। ਗੁਰਮਤ ਕਾਵਧਾਰਾ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। सूफी कावधारा, वीर मतलब वार ते जंगनामा, ये दोवें वीर कावधारा दे नाल संबंधित आ। इन्हां दा कुछ भी दे रखिया। अते किस्सा काव बारे इन्हां दा कोई कवि दिता है, कोई कुछ भी दिता है, वो सारा कुछ पढ़ना है जिहड़ा पाठक्रम विच शामिल पाठ पुस्तकां दे उपर आधारित है। पाठक्रम दे विच पाठ पुस्तकां किहड़ियां, ओह अपने जिहड़ियां RBSE राजस्थान बोर्ड ऑफ सैकेंडरी एजुकेशन दीयां जिहड़ियां किताबां लगियां होईयां, ओही जिन्हां दी वारी वारी तुहानूं मैं गल करदा हुन्ना, जिहड़ियां ऐप दे विच मैं पढ़ाउणा भी हुन्ना है ना, 11वीं 12वीं इन्हां दी PDF भी मिल जाती है RBSE वाली साइट ते, क्योंकि इन्हां दी हुण शॉर्टेज चल रही है, क्योंकि विद्यार्थी है जोड़े कंपीटीटर बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, इस करके इन्हां दी शॉर्टेज है। अगर मान लो किसी को किसी को बुक नहीं मिल रही, एक बार टाइम पास करना है, सारना है, किते भजन की लोड़ नहीं। उन्होंने किताबों को डाउनलोड करो, RBSE लिखो, उत्थे डाउनलोड E-बुक्स ऑप्शन है, उहदे विच जाओ, ऑप्शन खुल जाएंगे। 9th की बुक दे विच वेख लो पंजाबी वाली बुक कित्थे लिखिया नाम, उस तो बाद 10th वाले च देख लो, 11th ते 12th 4 दियां 4 बुकां, 4 दियां 4 बुक्स तुसीं डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करके ते लै जाओ, PDF कढ़वाओ, जो मर्जी करो। हाँ उस तो बाद आ गया जी आधुनिक पंजाबी कविता। आ गल तुहानूं समझ आई भी पाठक्रम दे विच शामिल 9वीं तो 11वीं वाली पुस्तक दे विच, हालांकि है 10वीं 11वीं 12वीं दे विच ही दे रखे। आधुनिक पंजाबी कविता, वार्तक अते कहानी पाठक्रम दे विच शामिल पाठ पुस्तकां उपर। अच्छा गुरमत, सूफी, वीर अते किस्सा काव संबंधी ये तो 10वीं ते 11वीं वाली किताब दे विच हैगे आ। 10वीं वाली किताब दे विच मध्यकाल दे कवि भी दे रखे ते आधुनिक काल दे भी कवि दे रखे। आधुनिक पंजाबी कविता, वार्तक ते कहानी, ये सारी किताब है जिहड़ी 12वीं वाली दे विच है सारा कुछ। 10वीं वाली दे विच भी है कुछ आधुनिक वाला, ते 12वीं वाली तो सारी आधुनिक वाली है। सो ठीक है। हाँ जी उस तो बाद आ गया जी BA डिग्री के नाल संबंधित पाठक्रम आ गया जी। आदि ते मध्यकालीन पंजाबी साहित्य पढ़ना आपां। आदि ते मध्यकालीन पंजाबी साहित्य आ देख लो जी किहड़ा किहड़ा है। आदि काल तो सिर्फ तां ही नाम जोड़िया क्योंकि आदि काल दे विच तां कवि एक बस सूफी कवि बाबा शेख फरीद है जिहड़ा आदि काल दा सूफी कवि है। उस तो बाद मध्यकाल 1500 ईस्वी तो चलता है, बस आ सारे कवि उस तो बाद होए आ, 1500 ईस्वी तो बाद होए वे। शेख फरीद है जिहड़ा आदि काल दा है, 1173 1266 जिहदे बारे आपां पढ़दे आ, जन्म बारे। बाणीकार गुरमत कवि किहड़े किहड़े पढ़ने, अगे बाणियां होर दित्तियां होईयां भी किहड़ियां किहड़ियां पढ़नियां। तुहानूं पता है ऐप दे विच सारा गुरु नानक देव जी जदों करवाया तां आ कुछ नहीं छड्डिया, तुहानूं सारा कुछ दस्सिया होया। जपजी साहिब दी बाणी बारे आलोचनात्मक व्याख्या, सिद्ध गोश्त, उस तो बाद पट्टी, बाबर बाणी, 12 माह बाबर बाणियां जिहड़ियां तिन्ने प्रकार दे नाल जिहड़ियां दस्सियां। तुहानूं पता है, तुहानूं 12 माह तुखारी राग दे विच ते एक 12 ਜਿਹੜੀਆਂ गुरु नानक देव जी ਦੀਆਂ 3 ਵਾਰਾਂ ਦੀ पूरी भरपूर चर्चा की ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ। हाँ जी उस तो बाद देखो, हाँ उस तो बाद गुरु अर्जन देव जी बारे आप पढ़ना। 52 अखरी, सुखमनी, 12 माह, माझ अते 12,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਸਬ ਟੌਪਿਕ ਕਹਿ ਲਓ ਦੇਤਾ ਜਿਵੇਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਤਾ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸੌਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਸਿਲੇਬਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਕਾਵਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰਿਤ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰਮਤ ਕਾਵਧਾਰਾ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਹੁਣ 11ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਚੱਕ ਲਓ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤ ਕਾਵਧਾਰਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਵੀ ਦੇ ਰੱਖੇ ਵੀ ਗੁਰਮਤ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ 36 ਦੇ 36 ਮਤਲਬ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਛਡਾ ਸਕਦੇ। ਗੁਰਮਤ ਕਾਵਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਧੀਆ ਲਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਸ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਵਧੀਆ ਕਰਤਾ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਟਾ ਛਾਂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇਤਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ BA ਡਿਗਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਾਤਾ ਮੈਂ। ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਔਖੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ? ਬਾਬੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਸਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਰਫੀਆਂ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਵਧੀਆ। ਮੀਆਂ ਵਜੀਦ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ BA ਤੱਕ ਦਾ ਲੈਵਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਰਡ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਵੈਸਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਤਾ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਆਹੀ ਆਏ ਆਪਾਂ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ। ਕਿੱਸਾ ਕਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ। ਦਮੋਦਰ ਦੀ ਹੀਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਪੀਲੂ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ, ਆਹੀ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹੇ ਆਪਾਂ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ, ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੋੜੇ ਡਿਵੜ ਤੇ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਕਿੱਸਾ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ, ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਦੇ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਤੇ ਸ਼ੀਰਫੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ, ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਸਾ ਕਵੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਦਾ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਜੇ, ਉਹ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕਲਾਸ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪੂਰਨ ਭਗਤ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਵਾਰਕਾਰ ਤੇ ਜੰਗਨਾਮਾ ਲੇਖਕ ਕਿਹੜੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਜਾਬਤ ਦੀ ਵਾਰ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ 'ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਨਜਾਬਤ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਜੰਗਨਾਮਾ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਫਰੰਗੀਆਂ। ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਆ, ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ? ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਧਨੀਰਾਮ ਚਾਤਰਕ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ 16 ਨੰਬਰ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਾਲੇ 'ਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ, ਵਾਰਤਕ ਤੇ ਕਹਾਣੀ। ਹੁਣ ਕਵਿਤਾ, ਵਾਰਤਕ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ 'ਚ ਦੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ BA 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। BA 'ਚ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਦੁਬਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਫੀਰ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮੀਸ਼ਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ। 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ 'ਤੇ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਵਲਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ BA ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਵਲ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ ਪਹਿਲਾ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਨਾਵਲਕਾਰ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਣਖੀ, ਕਰਮਜੀਤ ਕੁੱਸਾ ਤੇ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕ ਪਾਇਆ ਕਰਮਜੀਤ ਕੁੱਸਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 11ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾਵਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇਹ ਵਾਰਤਕ ਚੱਲ ਪਿਆ,
ਆ ਨਾਵਲ, ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ, ਨਾਟਕ ਤੇ ਇਕਾਂਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀ, ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਅਜੀਤ ਕੌਰ, ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਵਿਰਕ, ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ 10ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੂਗਾ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਤੇ ਇਕਾਂਗੀ, ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਨੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਲੱਗਦਾ BA ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰ ਘਰ ਜਾਂ ਲਿੱਲੀ ਦਾ ਵਿਆਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨਾਟਕਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ 4, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਓ। 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਆਊਗਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਆਊਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਆਊਗਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਫੁੱਲ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਆਊਗਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਖੋਸਲਾ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਵਲਕਾਰ ਹੈ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਦੀ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਘੜੀ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਘੜੀ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਵਲਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮੜੀ ਦਾ ਦੀਵਾ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੜੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਫੁੱਲ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਖੋਸਲਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨਾਟਕਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ 12ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਹਾਂ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਆਤਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਦਾਸ ਸਿੱਧੂ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਤਕ ਕਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ? ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਨਿਬੰਧ, ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਤੇ ਜੀਵਨੀ, ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ, ਜੀਵਨੀ ਨਹੀਂ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ। ਨਿਬੰਧ ਕਿਹੜੇ? ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਫਿਲੌਰੀ ਬਾਰੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨਿਬੰਧ 10ਵੀਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਰਤ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਜਿਹਦਾ, ਕਿਰਤ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਿਬੰਧ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਣਜਾਰਾ ਬੇਦੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਣਜਾਰਾ ਬੇਦੀ, SS ਵਣਜਾਰਾ ਬੇਦੀ ਜਾਂ ਵਣਜਾਰਾ ਬੇਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ, ਕਬੱਡੀ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਬੰਧ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਮਲਾ ਅਕਾਲੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਵੀ ਬਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਮਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫਿਲਮੀਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਐਕਟਰ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੋਇਆ ਵਾ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ, ਮੇਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ, ਮੇਰਾ ਰੂਸੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਮਨਮੋਹਨ ਬਾਵੇ ਦਾ ਤਾਂ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਸਾਡੇ BA ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਪਰਬਤ। ठीक है जी, जंगल पर्वत बात चली है। स्वै जीवनी आगे खड़ी है, प्रिंसीपल तेजा सिंह दी आरसी स्वै जीवनी, हथ कंगण नूं आरसी की ते पढ़े लिखे नूं फारसी की। नानक सिंह दा मेरी दुनिया, ये स्वै जीवनियाँ, इन्हां दे बारे पढ़ना, इन्हां दी आलोचनात्मक व्याख्या इहदे विच की कुछ दे रखिया। डॉक्टर महेंद्र सिंह रंधावा दी आप बीती, अमृता प्रीतम दी रसीदी टिकट, अजीत कौर दी खाना बदोश, आ पिछे नाम आ चुके हैं। अमृता प्रीतम ते अजीत कौर भी नाम आ चुके हैं कि पिछे बिल्कुल पंजाबी निक्की कहानी दे विच इन्हें एक अपनी स्वै जीवनी लिखी है जिहदा नाम की है खाना बदोश। तो एक जी अपनी अमृता प्रीतम है, प्रसिद्ध है, तुहानूं पता ही है। अमृता प्रीतम आपां आधुनिक पंजाबी कविता दे विच पढ़ांगे, उत्थे नाल आपां इहदे बारे किहड़ी इहदी रसीदी टिकट है जिहड़ी स्वै जीवनी, उहदे बारे भी चर्चा करांगे। पंजाबी सभ्याचार की विलक्षणता ते इहदे पछाण चिन्ह, इन्हां बारे एक आ गया। पंजाब दियां पंजाबी रीतां रस्मां, जन्म विआह ते मौत दियां रीतां रस्मां, किहड़े रीति रिवाज हैगे प्रचलित, ओह पंजाबी भाषा का निकास,
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ, ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਆ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ। ਅੱਛਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਸੂਤਰ ਤੇ ਉਦੇਸ਼, ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ 4 ਦੇ ਰੱਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, 4 ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਸੂਤਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾਊਂਗਾ। ਬਸ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਆਹ ਹੀ ਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਟੌਪਿਕ, ਇਹ ਹੀ ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਆ। ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੈਵਲ ਹਾਈ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਠਿਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਕੌਸ਼ਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਸੁਣਨਾ, ਬੋਲਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਲਿਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਾਮਨ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ, ਨਾਟਕ ਤੇ ਇਕਾਂਗੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ, ਨਾਵਲ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ, ਨਿਬੰਧ, ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ, ਜੀਵਨੀ ਤੇ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਕਰਣ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕ, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਪੁਸਤਕਾਲਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਸਰੂਪ, ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਆ ਜਿਹੜਾ 4 ਨੰਬਰ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 1 ਨੰਬਰ ਟੌਪਿਕ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਟ ਆਰਟੈਟ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਟ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ ਬੁੱਕ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ, ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਇਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਭਾਸ਼ਾ ਪੁਸਤਕਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੇ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 1966 ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ। ਆ ਥੱਲੇ ਕੁਛ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੀਏ ਦੇ ਨਾਲੇ ਬੀਏ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ। ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟੌਪਿਕ ਆ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਲਓ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨੇਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਦੁਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੁੱਕ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਬੁੱਕ ਦਾ ਨੇਮ ਸੀਗਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ, ਵਾਕ ਬੋਧ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬੁੱਕ ਦਾ ਐਡਾ ਸਾਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ। ਇਹਦਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਹਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੁੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਨੇਮ ਸੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀ। ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਮੱਗਰੀ ਆਪਣੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀਕਾਰ ਹੈ, ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਹੈ, ਕਿੱਸਾ ਕਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BA ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ। ਆਪਣਾ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਐਪ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਐਪ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਸੰਤਵੀਰ ਸਰ, SANTVER, ਸੰਤਵੀਰ ਸਰ ਲਿਖੋਗੇ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਐਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੂਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਸਿੱਧਾ ਸਾਈਨ ਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਰੀਟ ਦੇ, ਸੈਕੰਡ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ, ਫਸਟ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ। ਸੈਕੰਡ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਕੂਲਮ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 2 ਕਲਾਸਿਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈ, ਅਨਲੌਕ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ YouTube ਤੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।